Hürmetli seyircilerimiz, efirde haberler vaqti bugun programımızda. Keçken sene bakanda Qırımga kelgen turistlerinin sayısı arttı. Qırımның garbında turistler nasıl rahatlana eken? Qırımның Ali okuf yurtlarında kirish kampaniyasının en kızgın vaqtda keçi. Qırımda mühendislik devletinin en belli okuf yurtunun studentleri yarımadada praktika keçiler. Bu vedigerli halarını bizim yayınımızda seyretiniz. Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek Единая Россия firqasının tarafdarlarıyla kuruşuv keçirdi. Kuruşuvның esas mevzusu pensiya sistemasının isliyatı olğanıdır. Yarmadada bulungan firqanın zanaat birliklerinin ve emek kollektivlerinin temsilcileri pensiya sistemasının bir sıra noktalarını talil bakıp çıktılar. Kuruşuvның iştirakçıları öz tekliflerini bildirip, pensiya sistemasının hem olğan noktalarını hem yanı kirsetilgen modellerini ilerletmek yollarını seslendirdiler. Могу сказать, что очень много было предложений, которые, я уверен, будут учтены в работе, потому что я, в свою очередь, обобщу и доведу до центра принятия решений. Это и руководство партии «Единая Россия», руководство фракции «Единая Россия» в парламенте. Qırım Cumhuriyeti İnsan Hakları boyunca vekili Lyudmila Lubina Devlet Milletler Ara Komitetinin Cemiyet Şurasının toplaşımında cemiyetini ve Milli Medeniyet Muhtariyet vekillerini Interpol direksiyasına ve halkara teşkilatlarına müracaat etmeye çağırdı. Onun fikrine göre başka memleketlerde kanun bozgan insanlar kıdırılmay şu sebepten Kırımda cinayetçilik çoklaştı. Cinayetçiler rahat sınırını geçip başka memleketlerde saklanırlar. Значит, вот все эти гастролеры, которые обманули, мошенническими действиями совершили, убийства, изнасилования, которые сбывали здесь наркотики, они пересекают после совершения преступления границу и очень вольготно себя чувствуют на территории Украины. Вот эту ситуацию очень хорошо поняли преступники и сюда направляют гастролеров, которые совершают преступления и исчезают. Это поняли и международная преступность. Qırım keçken senenge bakanda turistik göstergeçlerini yendi. Yarımadamızda endi 2 milyonga yakın insan rahatlandı. Keçken yılga bakanda bu 20%dan ziyade. Qırımның yalı boyu adet üzere populyar salmaqta rahatlanğalarının 3'ten 1 payı garbi salini seçiyeler. Qırımның garbında turistler nasıl rahatlana ve onlarga ne tavsiye etili? Bu haqda muhbirimiz Ayşe Şulakova bile. Kayalı sahil keniş plajlarga keçedi. Nısıse yalının bütün akvatoriyasında tertemiz. Kiyik ve dülber yerler tabiatını sevgen adamlarını ayretlendiriyor. Turistler için kıyın barıp yetilgen region gerçekten de keyif koterici adasıdır. Akmeçit rayonunun plajını Qırım Miami'si dep adlandıralar. Bu sirlevanı o masmavi suv beyazkum ve inkişaf etken infrastruktura sebebinden elde etti. 250 metr sahil yalısı. Bu yerde beyaz kamereler, talda asmaları, şemsiyeler ve şezlonglar. Bir sözünen Qırım sıcağından kurtulmak için yer yeterli. Her şey high-tech üslubinde. Onaytlı ve gelişikli. Prakat noktaları, kahvehaneler, tükenler ve suv atraksiyonları. Xavfsızlık için eki kurtaruv kulesi. Поток туристов с каждым годом растет, в этом году особенно, видимо, это в связи с открытием моста, вот, поэтому даже вот сейчас поток людей на пляж вырос настолько, что нам нужно ставить дополнительные кабины для переодевания, душевые, то есть мы это все делаем, и сейчас в скором времени все это будет запущено. 2 yıl evvelsi bu yerde hiçbir infrastruktura olmağını tasavvur etmek kıyın. Tek kum ve deniz. Şimdi ise her şey rahatlanğanlar için onaytlı. Natalya Kulikova mında 3 yıldan beri geliyor. Все это наблюдали, как здесь все вот строилось, благоустраивался пляж, все вот это вот мы видели. И как бы очень даже рады, что вот это все случилось и произошло. Akmeçit yalısında dalga üstünde uçmak da mümkün. Sap, kayt, windsurfing gibi ekstremal çeşitler her adımda. Tecrübeli instruktorlar suvda birinci adımlarını basmağa öğretirler. En asası tahta ve istek. Eğer onaytlılık emniyetli olmazsa avtokemping bar. Sahilde mahsus meydançıklar yerleşe. Mevsiminin ortasında mında çadırlar şehri peyda ola. Изначально были на Азовском море, отдыхали в отелях, решили попробовать кемпингом, что больше дети находятся на улице,
большая часть находится в море. Кырымның гарби тарафында кезле популяр курортлардан бірідір. Айле-илері атланмақ үшін гүзел бір ер. Мұнда қом, хошава ве тынч деңіз. Алевкелерден қорувлар да ерлештірілген. Ата имканлары сынырлы олған инсанлар үшін деңізге қадар пандуслар. Кен құмлы пляж. Мұнда адлайлар, яни навеслер, душ, кабинкалар ве кенефлер. Ичілген суф или чешмелер. Урба дәніштірмек үшін кабинкалар бар. Мұнда атта вип-зоналар бар. Бұл сайыл янында бунгало ве беседкалар. Эмде кавехане, ашханелер. Лично мое субъективное мнение, что этот пляж более комфортный, чем пляжи Витязева. Вода более чистая. Мне здесь больше нравится. Единственное, что дорога до Анапы 2,5 часа, а сюда 10 часов. Но, ребят, это вот того стоит. Актив ратлыхны севгенлер üçün мында байырчыклар, хавузлар ве батут бар. Мында бананда яда сув скутерде кезмек, яда яхтада ачық денізге чықмақ мүмкін. Нам больше всего здесь понравилось, потому что здесь, во-первых, для детей рай. Очень чистый пляж, песок, вижу, что чистят, все это убирают. Достаточное количество раздевалок, душевая. Кырым пляжларының техник азырлығы 97%-ға азыр. Бұл сене ярым адамызда 431 пляж чалыша. Бұл кечкен сенеге баққанда 44 пляжға зияды. Айша Шолакова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Сергей Аксенов сағлық сақлав назарынен бірлікте Қырым пайтақтының базы ишсимаи объектлеріні зиярет етті. Иш зияреті девамында Аксенов Ахмежит поликлиникаларындан біріні бақып шықты. Белі олғаны кібі бұл поликлиникада да яқынарда тамир ишлері кешірілген еді. Аба бұна бақмадан Тибет муассисінде амбулатория açılmasымен проблемалар бардыр. Олар да яңғын мердивен олмағандан бағлыдыр. Бұл ихтияжларға Жұмхурият башы 400.000 рубле айрылады жағыны ваде еті. Онда башқа Аксенов Қырым Тибет колледжіне де барды. Бүгінгі күнде колледж бинасында тамир ішлері алып барыла. Ішлер беткеннен муассисеге мебель керек олажақтыр. Бұл ихтияжларға Жұмхурият башы 5 миллион рубле айырмаға ваде етті. Реабилитация қында малюматнаме насыл алынажақтыр. 2 ай евелсі Милетлер ара мунасебетлер комитетіне судақ Сакина Зорин Митулаева мураджат етті. О бұл малюматнамені чоқ вақыттан берлі елде етіп оламайды. Оның весиқаларында грамматик хата бар еді. Бүгін есе Девлет комитетінің ұқықы ярдымы еле Зори ханым өз менфаатына махкеме қарарыны елде етті. Сегодня она приехала уже с готовым результатом показать, что действительно адресная вот такая помощь наших специалистов, нашего комитета доведена до логического результата, и человек воочию уже получил судебное решение, которым его права уже защищены, и таким образом на сегодняшний день она сможет уже реализовать свое право как реабилитированный на получение данной справки. Ленур Азизовичке кірдім. O meni pek yaxşı qarşıladı, soradı, anladı, bir tarafın. Bu meselenin çözmekin yolu var. Қырымның Али оқу фюртларында кіріш компанияның ән қызғын вақыты келді. Бұл сене абитуриентлерінің сәсі кешкен сенеге баққанда арты. Бұл ел Али оқу фюртларына кірмек үшін насыл хусусиетлер бар. Ве Қырым абитуриентлер насыл зенатларына сечелер мұхбирміз София Шукурова біле. Мавиле Гапарова кележекте осыны отжалар ве мұхберлер арасында көре қыз Қырым татар девлет тіліні яқшы білмеге естей. О Қарасу базар районундан келді. Ве Қырым федераль университетінің Қырым татар ве шарх филология факультетіне өз весиқаларыны тапшырды. О екене девлет имтианының нәтижелері бойынша оқушқа кіре. Я хочу, чтобы я знала свой родной язык, и чтобы мои дети в будущем и в дальнейшем знали свой родной язык и не забывали. Екене девлет имтиан ве Али оқу юртларында имтиан арасында сайлав бұл сене студентлер үшін сон ел. Кечкен сенелері мектепні бітірген мезунлар тек еге нәтижелері бойынша оқушқа кіре білелер. Федераль университет абитуриентлер үшін бакалавриат программасы бойынша уч бендензияде бюджет ер, магистратура үшін есе бендензияде ер айырды. С начала этой недели у нас мы вышли на достаточно серьезный график. У нас в день не меньше 1000 заявлений нам подают. На данный момент уже больше 7000 заявлений в целом по университету мы приняли. В основном абитуриенты поступают, конечно, из Республики Крым, но и в этом году достаточно большое количество из ближайших наших субъектов. Из Краснодарского края, Ставропольского края, из Ростовской области. Вам нужно придумать историю о человеке, который создал профессию своей мечты. Кырыш компаниясында мұйым янылықлар пейда олды рухиятчы. Зенат сайлавда шубеленген абитуриентлерге субъект кечіріп ярдым етелер. Советую абитуриентам заниматься в первую очередь тем, что они по-настоящему любят.
тем, что по-настоящему вызывает у них интерес. Кырым Мойдеслик педагогика университетінде bu sene yanı 4 büyük yöneliş peyda oldu. Temiz mühendislik, машина құрылыш, машина құруcılık ve istisalının konstruktorlarının teknologik temin etülü ve nakliyat ve техносфера hafsızlık. Kırımda yanı maksadi obyektleri kurulgan sebebinden tahsil sistemasında yanı münasip kadrlar hazırlana. Hocalarının vazifesi mühendislik tarafından fikir yürütülüğünü teşkil etmek. У нас достаточно большое количество бюджетных мест. Причем у нас осталось и профессиональное обучение, вот это инженерно-педагогическое направление у нас тоже осталось. То есть у нас на каждом из инженерных направлений по 25 мест. И на профессиональном обучении в целом 85 мест. В целом у нас на факультете сейчас 275 мест. По сравнению со 185 прошлого года это серьезное качественное изменение. Яны yönelişte tahsil almağa istegenler endi çok. Birisi Kırım eyligi için mühendislik tahsil almağa isteyip, başkaları ise Xitağa gitmege isteyler. Привлекает сама работа инженера. Я вот сколько смотрел, у меня вот сколько знакомых есть тоже работают инженерами. И мне как бы и посоветовали еще. Ну и сам решил тоже пополнить их ряды. Считаю, что инженерное дело дают большие перспективы в будущем с учетом новых технологических открытий. Mühendislik Технологик факультетінің mezunları öz tahsili haqta büyük sevinçle tarif ettiler. Nezife Ahmetova magistr kızıl diplomunu elde etti. Endi o yengil sanayi ve dizayn teknologiya boyunca mütehassıs oldu. Şimdi o üniversitetinin bir kısmı olmağa tırışa, аспирантураға kirmege planlaştıra. Я смогу теперь работать как педагогом, так и на фабриках и различных других ателье или там фирмах. И я всех абитуриентов склоняю поступать на инженерно-технологический факультет, так как здесь расширилось количество специальностей, и так как вы можете общаться, здесь большое количество интересных людей. Эпис абитуриентлері қабул ету комиссиясы қаршылай. Sonra vesikalar қабул етілу бойынша консультация кечи. Али оқу yurtlarında процессінің шеффалығы әрекет ете. Университет готов в полном объеме принять абитуриентов. Мы, безусловно, рады каждому стремящемуся к знаниям. Hatırlatамыз, bu sene Kırım Federal Üniversitetinden ve Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde Kırış Kampanyası iyun 20 günü işlep başladı ve Eylül ayının 15 gününe kadar devam edecek. Safiye Şukurova, Kim Bekirov, Millet Teлеканалы. Бауман адыны ташыған Москва Devlet Техника университетінің ән гүзел 22 студенті Қырымдаки пневматика заводында ilk сефер амелиат кечелер. Келечекте mühendislер olacak студентлер ішінен таныш олдылар, амелиатта уникаль технологияларны сер еттілер. Тәфсилатлар Султанес Такаеваның левхасында. Видите полосу желтую? За нее желательно не заходить. Амелиятның бірінші күні олғанына бақмадан студентлер истисалға келділер. Завод территориясында талебелер üçün телекесізлік талимат кечіріле. Мұнда машиналар üçün детальлер япылғандан ғайры атты снайпер винтовкалар ясала. Күдлеви истисал. Иш чоқ. Заводның ғұрыры тезя, яни станок. 20 сантиметрлік демірні ойынгіл кесем. Бұтын ярымадада бойлеке бітек екі тезя бар. Студентлер невбетке тізілділер. Бойле техника олар үшін янылық. В Москве у меня уже были подобные практики, которые я проходил на московских заводах. Сейчас можно сравнить московские заводы и крымские заводы. Видно сразу, что потихоньку начинает оборудование улучшаться. Нам сегодня показывали на заводах станки итальянского сборки и японской. Шымды студентлер назариетте алған білгілеріні амелиятта қолана білелер. Наталья Козлова 4-ші курсқа кечті. ВНДден өз диплом ішіне мәлюматны топламаға башлады. Нас интересует охрана труда, то есть, соответственно, условия работы, мы на это больше обращаем внимание. Соблюдаются ли какие-либо нормативы, вот даже мы вопросы задаем. Мы побывали уже в Крымском инженерно-педагогическом университете. Конечно, этот университет поражает своей, во-первых, оригинальностью, там и прикладные искусства, и тут же и технические специальности. Mühendis Zenаты бүгін кереклі сайылған. Қырым Mühendis Педагогика университет ве Али техник мектебі арасында ишбірлік санаи муэссеселерінде кадрлар потенциалларыны эйлештірежек. Учитывая громадный и богатейший опыт МВТУ имени Баумана, накопленный, можно сказать, веками, вековой опыт, мы бы, конечно, очень хотели вести сотрудничество с этим уважаемым вузом. Наши ребята также поедут в этот университет, будут знакомиться с теми новыми технологиями, научными достижениями этого университета. Тот посыл, который делал президент нашей страны
в плане технологического прорыва мы стараемся выполнять. Мемлекетнің эсас техник университетінің студентлері әмелиятқа yollanmasının себебі Қырым заводлары Зиманеви инновацион верахбетлі олғаныны көстере. Султаниста Каева, Гимбекиров, Миллет үшін. Пневматика заводында муандеслік йоналеште эсас кафедрасы ачылажақ. Муасисының реберлігі ве Қырмуандеслік педагогика университеті анлашма имзаладылар. Әнді бұл сене студентлер қабул етілежек. Балалар истисал шаретлеріне яқын олар ақшалашажақлар кележекте бұл муассиде олар иш ер алмаға имканлары олажақ. Мы договорились с ректором, что эту работу мы будем совместно вести. Для этой цели мы выделили отдельный кабинет учебный, где будут участвовать и в педагогической работе наши специалисты. И, естественно, мы будем смотреть за каждым студентом и делать ставку на тех, которые дают надежду, что они будут в будущем хорошими инженерами и продолжат нашу работу. Убежден, что вот эта совместная наша кафедра будет нацелена на то, чтобы поднимать уровень предприятия, и вместе с тем вот в этом подъеме, вместе с этим рос и уровень знаний, уровень квалификации, компетенции наших студентов, наших обучающих. Eski Qırım şəhərindən Kefe tarafına çıxış yerində qaza yüz berdi. Yüklü fura reys avtobusun çatıştı. Bu haqda özü közünün көрген insanlar ictimai ağlarda xəbər etdilər. Videoda görünür ki, çatışmadan son fura taşıt yolunun sınırından tış yerleşken stellaga toquşdu. Vaqa olğa yerdə acile yardım və yanğın takımları çalıştı. Fevkalade vaziyet nazirliginin maxsus uçağı Ahmedjitten Sankt-Peterburg şəhərinə yol aldı. Bu uçaq endoğan və ağır alda bulunğan balanı Balaban şəhərə daxil etdi. Keçik xastanı əkim mütəxəssisləri rifaqat edirlər. Uçaqda isə керек olsa, vada bilə tibbiyat yardımını göstərə bilmək üçün əkimlik aletlər bardır. Sankt-Peterburg şəhərinə yetib gəlgəndən balanı xastaxanəyə keçirəcəklər və bütün керек olğan yardımını yapacaqlar. Ahmedjitte Победа caddəsinin abadanlaşdırılığı boyunca kompleks işler alıb varıla. Bu yerdə əndi tereklər oturtuldu, onlar şəhərini yaraşdıracaq. Memurların fikrinə görə əsas vəzifə Kuybышев bazarında Borodino soğağına kadar temizlik keçirmək. Bugünkü gündə mütəxəssislər qoralarını boyalaylar, duraqlarını yaxşı görünüşkə getirirlər, yetişməyən parapetlərini qoşalar, bu yerdə ot orula, yolunu qapatqan pıtaqlar pıçıla və çöplük çıxarıla. Aynı böyle iş şəhərinin başqa koşularında alıb barılacaq. Со стороны администрации работа ведется. И мы бы хотели, чтобы и люди включались в эту работу. Соответственно, во-первых, не мусорили так, как они мусорят сейчас. Во-вторых, возле себя приводили бы в соответствие те участочки небольшие, которые прилегают к их домам. Qırımda 8 iyuldən 19 iyulге kadar elektrik ağlarının kesilmesi tahmin edilir. Bunun sebebi Kubanskaya Tamань ve Rostovskaya Tamань ağlarında keçirilecek tamir işleri nedir? Hatırlatam, 13 iyun günü yarımadamızda kütlevi yarıq söndürülü olup geçti. O vakit Krasnodarda yerleşken Tamань podstansiyasında qaza yüz bergen edi. Neticede 2,5 milyon adam yarıqsız qalğan edi. Acılıqqa barmaq üçün vəsiqalar da qabul etili. Beli olğanı kimi bu sene acılıq vaxtı avqust ayının 2-ci yarısına kelib. Acılıqqa barmaq üçün керек olğan vəsiqalar Cedveli Qırım Müslümanlarının Dini İdarəsinin saytında bardır. Hatırlatam, vəsiqalar qabul Ahmedjit şəhəri Çexova soğağı 20-ci numaralı binada keçirilir. Tafsilatlı məlumatını isə 8 36 52 77 16 71 telefonu boyunca ala biləsiniz. Bu liliknen bizim yanımız sonuna yetti. Akşamlar rahat geçsin.